हारी जाइथिबा लोक ऑफिस कामरे निज बीएमडब्ल्यू कार धरी राजधानी प्राय 60 किलोमीटर दूर रे एक गाँव को बाहरी पड़ता विकास दास। से एक प्रतिष्ठित रियल इस्टेट कंपनी मार्केटिंग मैनेजर। प्रति मासरे मोटा अंकर दरमा सांगकू पर्याप्त इंटेंसिव सह विदेश भ्रमणर सुजोग पाई निजको खूब सफल भावुथांती विकास दास। जातीय राजपथरु गाड़ी गाँ रास्ता निज गंतव्य स्थल माझीगुड़ा अभिमुखे आसबार 2-3 किलोमीटर पर संकीर्ण रास्तार आगरे एक धला आंबासेडर कार देखी विरक्त होगले। से बोधुए गाड़ीटी खराब होइथिला। आंबासेडर पछपटे निज बीएमडब्ल्यू कार छिड़ा करी बारंबार हॉर्न मारिबा परे विकास गाड़ी निकटक जड़े व्यक्ति आसीगले। तेबे सामनारू आसुथिबा लोक जनक विकास को पूर्व परिचित भली लागुथिले। निज मस्तिष्क उपरे जोर देबा परे लोक जनक परिचय मने पकाई सारिथिले विकास। एबे विकास रो विरक्ति बदली जाइथिला उल्लास रे, कारण आंबासेडर ओल्हेई तांको निकटकू आसीथिबा लोकटी थिला तांको हाई स्कूल जीवनर सहपाठी विप्लव। विकास भली विप्लव दामी पोशाक पिंधि नथिला, बरम खरा दिनिया खरा बेले विकास निज एसी कार जिबा बेले बिना एसी आंबासेडर कार रु बाहरी आसीथिबा बंधु विप्लवंक मुहरु झाल बोही जाउथिला। विप्लवर सांप्रतिक स्थिति देखि मने मने खूब आनंदित हेउथिले विकास। विकासर मने पड़ुथिला हाई स्कूल समयर कथा। विकास बापा थिले पदस्थ सरकारी कर्मचारी। घरे अर्थर अभाव नथिला। स्कूल ले सबुठु आकर्षणीय पोशाक सह पर्याप्त पॉकेट मनी मिलुथिबारु निजर एक समर्थक गोष्ठी स्कूल ले गढ़िबारे सक्षम होइथिले विकास। हेले विप्लव किंतु दीर्घ 2.5 किलोमीटर दूररू खाली पादरे चली चली स्कूल आसे और पोशाक कथा न कहिबा भल। केबे केबे सातसिया पोशाक भितरू शरीर देखागले ताहा विकास गोष्ठी पई थट्टा मजार खोराक साजुथिला। विप्लव खरा बेले जेतेबेले घरु आनिथिबा चूड़ा और चीनी डबा खोली दिए सेतेबेले खूब हसे विकास। तेबे दारिद्र्य भितरे भी सबुबेले श्रेणी रे प्रथम होई जाउथिला विप्लव। हाई स्कूल जाए केबे विप्लव को पाठरे टप्पी पारि नथिबा विकास मनरे जळुथिबा प्रतिशोधर निया एबे आहुरी प्रज्वलित हेउथिला। प्राय 5 दशंधिर व्यवधान रे साधारण वेश पोशाक रे ओ पुराणा कार चढ़ुथिबा विप्लव को देखी एक विजयीर हस उकुटी आसीथिला ता ओठरे। श्रेणी रे सिना से विप्लव को हरई पारि नथिला, हेले जीवन युद्धरे जे से किंतु विप्लव ठारू खूब आगरे भाभी गर्व अनुभव करुथिला। निज दामी कारे विप्लव को ता घरे छाड़ी निज सम्राट पणियार टिके झलक देखाइबार अवकाश किंतु विकास को मिलिला नाही। कथबार्ता भितरे विप्लवर गाड़ी स्टार्ट होई सारिथिला। तेबे बाहर को दरिद्र मने होथिबा विप्लवर स्वाभिमान उपरे कुठारघात करने को दरकार पड़िले से किछि अर्थ सहयोग करियो बोली कही निज ठिकना प्रदान सह माझीगुड़ा रास्ता रे निज कार गड़े थिला। 2 दिन पर निज बाड़ीर किछि परिबा घर तियारी मिठा आचार पांपड़ धरी विकास देइथिबा ठिकना रे पहुँची गला विप्लव। इंटरकम रे कथा हेबा परे सिक्यूरिटी गार्ड भीतर को जिबाकू अनुमति देइथिला। ड्राइंग रूम कांथरे झुलुथिला किछि नग्न चलचित्र ताहा सह अत्यधिक रंग बेरंगर आलोक विकास पई अपेक्षारत विप्लव को असहज मन हेउथिला। दीर्घ अपेक्षार अंत घटिला। विकास आसी करमर्दन कला। मात्र विकास हाथ धरी आनिथिबा गृहपालित विदेशी कुकुरटी जेतेबेले विप्लव सह तार पोशाक घसी हेबा आरंभ कला ताहा विप्लव पाई खूब अस्वस्तिकर होइथिला। किछि समय परे गोटे मग कॉफी और किछि जलखिया और मिठा धरी आसिले विकासर पत्नी। विकासर पत्नी का अत्याधुनिक वेश पोशाक भितरू बाहरी आसिबाकू चेष्टा करुथिबा अंगशैष्ठव और सामना कांथरे झुलुथिबा नग्न चलचित्र किंतु विप्लव को असहज लागुथिला। चामच बदल रे हाथ रे जलखिया उदरस्त करुथिबा विप्लव उपरे उभय विकास और तांको पत्नी को आखि थिला और सेमानंकर आखिर कटाव्य भी बुझी पारुथिले विप्लव। तेबे जलखिया शेष करी निज घर को बंधु विकास को शस्त्रीक आसिबाकू आमंत्रण करी फेरिथिले विकास। विप्लवर साधारण वेश पोशाक
ଓ ଚାଲିଚଳନ ଦେଖି ବିପ୍ଳବ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ ବିକାଶର ପତ୍ନୀ। ବିକାଶ କିନ୍ତୁ ବିପ୍ଳବ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, କାରଣ ନିଜ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେ। ବିପ୍ଳବ ସିନା ବିକାଶର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଖୋଜି ସହଜରେ ତାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ହେଲେ ଗାଉଁଲି ରାସ୍ତାରେ ବିପ୍ଳବର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବିକାଶଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ବିପ୍ଳବଙ୍କ ଘର ଆଉ କିଛି କିଲୋମିଟର ଥାଏ। ଏକ ବଡ଼ ଚା ପାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ କାର୍ ରଖି ଚା ପିଇବା ସହ ବିପ୍ଳବର ଗାଁ ଆଉ କେତେ ଦୂର ବୁଝିବା ବେଳେ ଦୋକାନୀ କାହା ଘରକୁ ଯିବେ ପଚାରିଥିଲା। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଧୁ ବିପ୍ଳବ ଘରକୁ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ଦୋକାନୀ ଚା ପଇସା ତ ରଖିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ବିପ୍ଳବ ଘର ଦେଖାଇବାକୁ ଆଗେ ଆଗେ ଆସିଲା। ବିକାଶ ଦୋକାନୀଠୁ ଜାଣିଲା ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ବିପ୍ଳବ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ଉଡ଼େଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ମୋରମ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ବାଇକ୍ ଏକ ଜାଗାରେ ଅଟକିଲା। ବିକାଶ ଦେଖିଲା ଏକ ବିଶାଳ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍। ଗେଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂରେ ରଖିଲା ବେଳକୁ ବିପ୍ଳବ ଚଲାଉଥିବା ଆମ୍ବାସେଡର ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାମ୍ବୋର୍ଗିନି ଓ ଅଡି କାର୍ ଦେଖି ବିକାଶ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ବିକାଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ବିକାଶକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ ବିପ୍ଳବ ବାହାରି ଆସିଲେ। ବିପ୍ଳବର ବିଶାଳକାୟ ପ୍ରାସାଦ, ସାଜସଜ୍ଜା ବି ବେଶ୍ ରୁଚିସମ୍ପନ୍ନ। ହଠାତ୍ ବିପ୍ଳବର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଏକ 4-5 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ। ବିକାଶ ଜାଣିଲା କୁନି ଝିଅଟି ଥିଲା ବିପ୍ଳବର ନାତୁଣୀ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ କଥା ହେବା ବେଳକୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ହାତ ତିଆରି ପୁରୀ ତରକାରୀ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ବିକାଶ ଖାଇଲା ବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଏ ପୁରୀ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ସହ ଯେମିତି ସେ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚିତ। ବିପ୍ଳବ ଉପରେ ସୋଫାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କୁଦୁଥିଲା ନାତୁଣୀ ଶ୍ରେୟା। ସର୍ବଦା ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପତ୍ତି ସୁରା ସାକି ପଛରେ ଧାଉଁଥିବା ବିକାଶ ଦାସ କାହିଁକି କେଜାଣି ବିପ୍ଳବ ଘରର ପରିବେଶରେ ନିଜ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାଢ଼ି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ବିପ୍ଳବଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ସ୍ୱର ବି ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ଲାଗୁଥିଲା ବିକାଶକୁ। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ ପରସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ବିକାଶ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେମିତି ଅଣଚାଶ ପବନ ବୋହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା। ବିପ୍ଳବ ବିକାଶକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଇବା ବେଳେ ବିକାଶ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲା କେଇ ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଥିବା ସୁସ୍ମିତା, ଯାହାର ଶରୀରକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଗର୍ଭବତୀ କରିବା ପରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବିପ୍ଳବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଲା କେମିତି? ବିକାଶ ଭାବିଥିଲା ସୁସ୍ମିତା ସେହି ଘଟଣା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିବ। ତେବେ ଅଚାନକ ବିପ୍ଳବ ଘରେ ସୁସ୍ମିତାକୁ ଦେଖି ସେ ଏତେ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ପରସା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ କଥା ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ବିପ୍ଳବଙ୍କ ଡାକରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ସେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭୋକ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା। ଭୋଜନ ପରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିକାଶକୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ କହି କୌଣସି କାମରେ ବାହାରିଗଲେ ବିପ୍ଳବ। ବିପ୍ଳବ ଯାଉ ଯାଉ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ବିକାଶ। ତେବେ ବିକାଶକୁ ପାଖରେ ଦେଖି ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲେ ସୁସ୍ମିତା। ବିକାଶ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଦାୟକ ଅତୀତ ଓ ବିପ୍ଳବ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସୁସ୍ମିତା ବଖାଣିଥିଲେ ନିଜ ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠା ସବୁ। ଦିନ ଥିଲା ସେ ବିକାଶକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପ୍ରେମ ହୃଦୟରୁ ହୁଏ, ଆତ୍ମାର ମିଳନ ହେଲେ ଦେହ ବି ଆପେ ଆପେ ମିଶିଯାଏ। ଦେହ ଖୋଜେ ସମ୍ଭୋଗ, ହୃଦୟ ଖୋଜେ ପ୍ରେମ ଓ ଆତ୍ମା ଖୋଜେ ଶାନ୍ତି। ଆପଣାର ଭାବୁଥିବା ମଣିଷ ସହ ଶରୀର ମିଳନ ହୋଇଗଲେ ଦେହ, ହୃଦୟ, ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ସୁସ୍ମିତାର ଧାରଣା ଭୁଲ ଥିଲା। ବିକାଶ ସୁସ୍ମିତାକୁ ନୁହେଁ, ଭଲ ପାଉଥିଲା ତାର ଶରୀରକୁ। ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମ ନଥାଏ ସେଇଠି ଶରୀରର ଆକର୍ଷଣ ବି କେତେଦିନ ରହିବ? ପୁରୁଷ ସମ୍ଭୋଗ ପାଇଁ ବହୁ ସମୟରେ ନାରୀ ଖୋଜେ, ମାତ୍ର ବହୁ ସମୟରେ ନାରୀ ପ୍ରେମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପରସି ଦିଏ ପୁରୁଷ ପାଖରେ। ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା ସୁସ୍ମିତା ଜୀବନରେ। ସୁସ୍ମିତା ନିଜକୁ ମନ ଭରି ଯାଇଥିଲା ବିକାଶର। ତେବେ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ସୁସ୍ମିତା ତା ଭଳି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକକୁ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଏବଂ କେବଳ ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିକାଶ ଭାବୁଥିଲା। ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ନିଜ ଜୀବନରୁ ସୁସ୍ମିତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ
ଚରିତ୍ରହୀନ ବୋଲି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନଥିଲା ବିକାଶ। ଯିଏ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଘରର ପୁଅ ବିକାଶ ସହ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯାଇପାରେ, ସେ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସହ ରାତି ବିତେଇ ନଥିବ ବୋଲି ବିକାଶର କଟାକ୍ଷ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁରିକାଘାତ କରିଥିବା ବେଳେ ସରଳ ସୁସ୍ମିତାର କୋମଳ ହୃଦୟରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମିଛ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସି ସେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଭୁଲ କରିଥିଲା, ତାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନଦୀକୁ ଡେଇଁବା ପରେ ହିଁ ପାଖ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବିପ୍ଳବ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ପ୍ରେମିକର ଧୋକାବାଜି ପରେ କେଉଁ ମୁହଁରେ ଘରଲୋକଙ୍କୁ ପାଖକୁ ସୁସ୍ମିତା ଫେରିଥାନ୍ତା? ଘର ଛାଡ଼ି ଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଆସିଥିବା ସୁସ୍ମିତା ପାଇଁ ନିଜେ କାମ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲା ବିପ୍ଳବ। ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ସମୟ। ଶୁଭ୍ର ଶୈଳଖଣ୍ଡ ସମ କଠିନ ଥିବା ବିପ୍ଳବର ହୃଦୟ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଧାରା ସାଜି ବୋହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯେମିତି। ସୁସ୍ମିତା ଆଡ଼କୁ ସେ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ଦିନେ ଏକାନ୍ତରେ ବିପ୍ଳବ ସୁସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରେ ସୁସ୍ମିତା ବି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିଥିଲା। ତେବେ ସବୁ ପ୍ରେମର ଭାଗ୍ୟରେ ବିବାହ ବେଦୀର ହୋମନିଆ ନଥାଏ ବୋଲି ସୁସ୍ମିତା ଜଣାଇଥିଲା। ସେ ବିପ୍ଳବକୁ ଭଲ ପାଏ ସତ, ତେବେ ତା ପେଟରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକର ସନ୍ତକ ବଢ଼ୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ମୁହଁରେ ଭାବାନ୍ତର ନଥିଲା। ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ବି ବିପ୍ଳବ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହର କେଇ ମାସ ଭିତରେ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଆସିଥିଲା ପୁଅଟେ। ତେବେ ତାର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ବାପା ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ପିତୃତ୍ୱରେ ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା କରିନଥିଲେ ବିପ୍ଳବ। ପିଲାଟି ବି ଜାଣିନଥିଲା ବିପ୍ଳବ ତାର ବାପା ନୁହନ୍ତି ବୋଲି। ଦୁନିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ବିପ୍ଳବ କୁହନ୍ତି ଏମିତି ପିଲାଙ୍କ ଦୋଷ ବି କ'ଣ? ଦୋଷ ପିଲାଙ୍କର ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ନ ଦେଇ ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦେଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୋଷ? ସେମାନେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସେଇ ସ୍ପର୍ମ ଓ ଓଭମରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ କାହିଁକି ସେଭଳି ଦେବଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସାମାଜିକ ହୀନମନ୍ୟତା? ନିଜର ପିଲା ହେଲେ ସୁସ୍ମିତାର ପିଲା ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା କମିପାରେ ଭାବି ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସନ୍ତାନ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ସୁସ୍ମିତା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସେହି ପିଲାଟି ବଡ଼ ହୋଇ ଆଜି ବିବାହ କରିସାରିଛି। ଆଉ ସେହି ପୁଅ କାନ୍ଧରେ ନିଜର ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟେକି ଦେଇ ବିପ୍ଳବ ଏବେ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ସହ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏଇ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ନିଜ ବୋହୂ ଓ ନାତୁଣୀ ସହ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବାକ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଟାଉଛନ୍ତି। ବିକାଶ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଥିଲେ। ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା। ହାଇସ୍କୁଲ ସମୟର ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ବିକାଶଙ୍କର। ସୁସ୍ମିତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଜହ୍ନ ଦେହର କଳଙ୍କ ଦେଖି ବି କେବଳ ଜହ୍ନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପିପାସୁ ବିଭୋର ହେବା ଭଳି ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ଅତୀତକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସୁସ୍ମିତାକୁ ନିଜ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀର ଦରଜା ଦେଇଥିଲେ ବିପ୍ଳବ। ଏପରିକି ବିପ୍ଳବ କେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ନଥିଲେ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ସେହି ଅତୀତର ଧୋକାବାଜ ପ୍ରେମିକ କିଏ ବୋଲି। ସୁସ୍ମିତାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ବିପ୍ଳବର ଦୁନିଆ। ଏକ କମ୍ପାନୀର ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀରୁ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ ଓ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ଆଗେଇ ସାରିଥିଲେ ବିପ୍ଳବ। ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣି ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ସାରିଥିଲେ ବିକାଶ। ଏକଦା ସୁସ୍ମିତାର ଶରୀରକୁ ଝୁଣି ଖାଇଥିବା ବିକାଶ ଏବେ ସୁସ୍ମିତାକୁ ଏତେ ପାଖରେ ପାଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବା ଦୂରରେ ଥାଉ, ସୁସ୍ମିତା ମୁହଁର ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟ ଆଗରେ ଖୁବ୍ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବନ୍ଧୁ ବିପ୍ଳବ। ବିପ୍ଳବ ବିକାଶଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ବୁଲାଇ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିନେଲେ। ହେଲେ ବିକାଶ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଘରର କାନ୍ଥରେ ବିପ୍ଳବଙ୍କ ପୂରା ପରିବାରର ଫଟୋ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ପୁଅ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ, ବିକାଶ ଚାକିରି କରୁଥିବା ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିକଟରେ କିଣିଥିବା କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପବିତ୍ର ଦାସ ଯେ ସୁସ୍ମିତାର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ, ତାହା ଜାଣିବା ପରେ ବିକାଶର ପାଦତଳ ମାଟି ଖସି ଯାଉଥିଲା। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ବିପ୍ଳବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ନିଜ ଘର ଅଭିମୁଖେ କାର ଗଡ଼ାଇଥିଲେ ବିକାଶ। ତାଙ୍କ ଭିତରର ଜମାଟ ବନ୍ଧା ଅହଙ୍କାର ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲା। ସହସ୍ର ଭାବନା ତାଙ୍କୁ ଆହତ କରୁଥିଲା। ସୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଶାଶ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଯୌତୁକ ଲୋଭରେ।
हेले शाश्वती को पाई से वास्तव में खुशी हो पारे तो धनी घर एकमात्र कन्या शाश्वती बहु पुरुषों राति बितेबार अभ्यस्त थिला। से निजे मध्य बहु नारी राति बिताई। तेबे शाश्वती जेतेबेले नाइट क्लब रु मद निशारे चूर होई पर पुरुषर बाहुबंधन रे घर को फेरती सेतेबेले आहत हुए विकासଙ୍କ तथा कथित पौरुषत्व। तेबे प्रतिवाद करिवार साहस तांकर न थाए। निज पत्नी जरिया किछि प्रतिष्ठित व्यवसायी निकटरू निज फायदा उठेबारे भी समय क्रमे से अभ्यस्त होई गले। सौंदर्य खराब हेब बोली संतान संतति चाहि नथिला शाश्वती। संतान संतति और नाती नातुणीर उपस्थिति केउ खुशी दिए ताहा भी अनुभव करिवार अवकाश विकास पाई नथिला। आज किंतु विप्लवर नातुणी को देखी एक भिन्न अपस्वस्था को व्यक्तिव्यस्त करी पकाउथिला। मातृगर्भरे थिबा जेउ पिला को से परिचय न देई समाज आखिरे अवैध संतान हेबाकु छाड़ी देथिला। सेई पिलार कंपनी रे से आज एक कर्मचारी अछि। पुनश्च जहाकु दरिद्र और असफल बोली एक धारणा देबाकु से आतुर थिला सेही विप्लव जे एबे कोटी कोटी टंकार मालिक और हसखुशी रे भरपूर एक परिवार मुख्य ताहा भाबिबा बेलकु विकास निश्चिंत होई सारिथिला। हाई स्कूल सहपाठी विप्लव को से दिन पाठरे हरई पारि नथिला कि आज भी जीवन संग्राम रे हरई पारिनी। विकास रो आखि आगरे नाची जाउथिला विप्लवर हस हस मुह। खूब सरल मन हेउथिबा विप्लव जेमिति विजयर हस हसुथिला बळी लागुथिला। विकास गाड़ी रे बाजुथिला खोका भाई को लोकप्रिय गीत हारी जाइथिबा लोकर के कि अछि जीले जीला नहले नाही। विकास को लागुथिला से जेमिति पागल होई जाउछंती। आउ परदिन खबर कागज रे मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना रे BMW चालक मृत शीर्षक खबर सह विकासଙ୍କ रक्ताक्त शबर फोटो सारा सहर रे चर्चा सृष्टि करिथिला। तेबे श्रोता बंधु जदि मो गपटी भल लगी थाए गपटी को लाइक एंड शेयर कर देबे। कमेंट बॉक्स रे कमेंट निश्चय देबे। जदि मो चैनल ले नुआ थिबे ताहले चैनल को सब्सक्राइब कर देबे आउ बेल आइकन को दबाई देबे जहा द्वारा मु अपलोड करूथिबा वीडियो रो नोटिफिकेशन प्रथमे आपण पाई परिबे। रहिली नमस्कार। लाइक और सब्सक्राइब करो।